How many say no? And who says no? Who will explain why? Why would you object? Yes. Jay Kim, and I think that there's a core problem to that problem, and I think economists would argue that if we let the market control the price, then it would be natural and it would be just. But I don't think that way. I think it's more like when you let money to take over everything, when you let money to buy everything, I think it facilitates social inequality, and the rich would be favored more than any other people who are less fortunate. So I think there's a real problem to that. Let me ask you this question. How did you vote on the scalping of tickets to the rock concert? Is that wrong? Yes. And that's wrong because the poor can't afford high ticket prices? Right, and I think there's more just to waiting in line rather than buying everything off online. And would you say that of all goods? Would you say that markets are never appropriate to the allocation of goods? As long as it's fair, I think it's good. But when there's a black market and when people can just buy off everything for a higher price, then I think it's really wrong. All right. Who disagrees? Who would like to defend the use of markets, at least in some of these cases, against this objection? Who disagrees? Yes, the woman toward the front. Who's standing up? Tell us, what do you think? My name is Diane Lee, and my opinion is that there are some material goods that should be allowed to be sold in the market. For example, this microphone. This is something we can sell in the market. This isn't something we should wait in line to get, unless maybe some communist country would do so. But in a market economy, there are a lot of material goods that belong in private domain that could be sold, unlike public goods or public values. For instance, you mentioned black market. There is organ black market in China, and that is a serious problem because organs should not be private goods. It shouldn't be sold to the highest bidder. It should go to someone who really needs it. All right, so how can we distinguish those goods that are appropriate to buy and sell in a market? I think that is the biggest question in our era, and that is the biggest dilemma we have in this philosophy lecture today. But you're right. That's why I'm asking for your view about this. Yes. So organs Yes. are inappropriate for markets. Mm-hmm. And a ticket to a rock concert? I think that belongs to the market. That belongs to the market. Yes. And access to medical care? I think that doesn't belong to the market. I think there shouldn't be scalping or black market. And access to a philosophy lecture? I personally strongly believe that it shouldn't belong to black market or market economy because thinking of the nature of this philosophy lecture, the title is what is the title? What money can buy, right? So, of course, there are a lot of goods what money can buy, but at the same time, there are some goods that money shouldn't be able to buy. And this lecture is not one of those things we should buy with money. All right. Shouldn't be bought with money. All right. Yeah. So, and can you detect a pattern or a principle to help us think through these questions of what money should and should not be able to buy? Organs, they're part of the human body, is that right? Yes, and that I think one of the students back there already mentioned, but that belongs to basic human rights to be cured of disease or any illness. And access to education. Philosophy lecture is a kind of education. Yes, I also think
that belongs to basic human rights. Therefore, it shouldn't be up to the market to be responsible for it. But rock concerts, entertainment, material goods, the market's okay. Some goods that can be considered as luxury, I think they can belong to the market. All right, so we have the beginning. Say, and tell me your name again. Taeyong Lee. Kai. Call me Diana, please. No, I want to try to get your name right. Taeyong. Kayo. Sorry. D-A. Oh. And Young, as in I'm young. Taeyong. Yes. All right. Thank you for that. So Taeyong has offered us an initial attempt to distinguish those goods that should be bought and sold in the market and those that should not be, that should be governed by other values. I would like, and thank you for that, that's a very helpful beginning point. 보는 강연하고 비교를 하신 걸 시별로 그 이제 내가 하나도 하셔야 돼요. 이 강연을 잘 보셨죠? 다음 강연을 보면 완전히 틀립니다. 동양의 학자들은 죽음에 대해서 다음과 같은 견해를 얘기합니다. 공자 얘기를 좀 해볼까요? 어느 날 제자가 공자에게 찾아가 질문을 합니다. 스승님, 죽음이란 무엇입니까? 우린 죽고 나면 어떻게 되나요? 그랬더니 공자가 그 제자에게 이렇게 얘기를 하죠. 너는 삶에 대해서 전부 다 알고 있느냐? 삶도 아직 다 모르면서 어찌 죽음을 논하느냐? 공자의 질문 속에는요, 우리가 지금 현재 살고 있는 인생이 죽음보다 더 소중하다고 얘기하고 있습니다. 공자는 스스로의 죽고 난 이후의 사후세계보다는 현재 중심적, 지금 살고 있는 인생 속에서 도덕적인 삶을 영위하는 것을 훨씬 더 중시했습니다. 이런 도덕적 삶을 중시한 건 사실이지만 공자 역시 죽고 난 이후에 살아있는 자가 갖춰야 될 예식에 대해 다음과 같이 얘기를 합니다. 공자는 부모님이 돌아가시면 적어도 3년 동안은 화려한 옷을 입지 않고 하얀 옷을 입고 기름진 음식을 먹지 않고 일하지 않고 부모님의 슬픔을 추모하고 애도하는 기간이 있어야 한다고 보았습니다. 공자는 3년상을 중시한 학자인데요. 공자는 물론 죽음보다는 삶의 문제, 그것도 도덕적으로 어떻게 사는가의 문제를 훨씬 더 중시한 학자입니다. 하지만 죽고 난 이후에 살아남은 자가 죽은 자에 대해서 예를 다해야 된다고 얘기한 학자이죠. 어느 날 한 제자가 찾아가 공자님께 묻습니다. 공자님, 부모님께서 돌아가시면 3년 동안 화려한 옷을 입지 않고 기름진 음식을 먹지 않고 슬퍼하는 애도의 기간이 필요하다고 하셨는데요. 저는 3년이나 음식을 제대로 먹지 않고 일을 하지 않는 것은 너무 길다고 생각합니다. 3년보다 조금 더 짧게는 안 되겠습니까? 라고 공자에게 묻습니다. 공자는 그 제자에게 그러면 너는 얼마면 부모님의 죽음을 추모하는 기간으로 충분할 것 같으냐? 라고 물어봐요. 제자가 눈치를 보면서 공자님께 얘기합니다. 공자님, 저는 1년이면 충분할 것 같은데요? 라고 얘기하죠. 사실 요즘은요, 우리 현대사회에서는요, 부모님이 돌아가셔도 3일장을 치릅니다. 아마 이 제자는 1년이면 충분할 것 같은데요? 라고 얘기한 거에서 자기는 1년도 길다라는 생각을 하고 그런 얘기를 했을지도 모르겠어요. 그런데 공자가 거기서 얼굴색이 변하면서 이렇게 차갑게 얘기합니다. 너는 사람도 아니다. 너의 부모는 10달 동안 너를 뱃속에 품어주셨고 너를 낳고 나서 3년이나 너에게 한시도 눈을 떼지 못하고 너를 위해 모든 걸 희생하셨다. 부모님이 3년이 넘는 기간 동안 너에게 모든 것을 다 희생하셨는데
부모님이 돌아가셨는데 불구하고 네가 네 인생을 아무것도 희생하지 않고 3년상을 치르지 않겠다는 건 넌 자식으로서의 자세가 되어 있지 않은 것이다 라고 얘기를 해요. 공자의 논어 속의 그 문구를 읽다 보면 공자가 죽음에 대해 어떤 생각을 가졌는지, 죽은 사람에 대한 산자의 예의에 대해 어떻게 얘기했는지 우리는 잘 알게 됩니다. 자, 동양에서 장자라는 학자도 한번 볼까요? 장자라는 학자는요, 도가 사상에 해당하는 학자입니다. 이 도가 사상은 나중에 도교가 되기도 한다 그랬죠? 노자와 장자, 도가 사상의 가장 핵심 인물들인데요. 장자는 아주 독특한 기록이 있습니다. 어느 날 장자의 아내가 죽었습니다. 장자의 친구였던 해시라는 사람은 장자를 위로하기 위해 장자의 집에 가죠. 아내를 잃은 슬픔이 얼마나 클지 상상도 되지 않는다며 장자를 위로하기 위해 찾아갑니다. 그런데 이상하죠? 장자는 아내가 죽은 날 악기와 음악을 연주하며 아주 즐겁게 춤을 추고 있었어요. 전혀 슬픈 기색이 없었습니다. 해시가 이 사람이 드디어 미쳤구나. 아내를 잃은 슬픔이 너무 커서 미쳐서 지금 이렇게 음악을 연주하면서 웃고 있구나 라고 생각을 해요. 해시가 물어봅니다. 자네 그렇게 슬픔이 큰가? 자네 도대체 왜 여기서 이러고 있나? 라고 얘기했더니 장자가 해시라는 친구에게 이렇게 말하죠. 사는 것이나 죽는 것이나 아무것도 다른 것이 없거늘 자네는 왜 나를 위로하러 왔는가? 내가 살아있는 것도 내 아내가 죽은 것도 아무런 차이가 없지 않은가? 그러니 나는 평소와 똑같이 악기를 연주하겠네. 장자는 삶과 죽음을 구분하지 말 것을 얘기합니다. 삶과 죽음의 구분이 무의미하다고 얘기하고 있죠. 장자라는 학자는요, 삶과 죽음뿐만 아니라 꿈과 현실, 그리고 만물과 나조차 구별하지 말 것을 얘기합니다. 이 세상의 온갖 차별과 대립적 사고가 이 세상에 혼란을 만들어 그랬기 때문에 아무것도 차별하지 않는 경지를 얘기하죠. 여러분이 잘 알고 있는 장자의 도사는 이겁니다. 어느 날 장자가 꿈속에서 나비가 되었습니다. 하늘을 가르며 바람을 느끼며 날아다니는 느낌이 너무 생생하고 좋았습니다. 그런데 눈을 떠보니 나는 나비인지를만 알았는데 장자가 되어 방에 누워있는 것이 아니겠습니까? 장자가 여기서 생각을 합니다. 아까는 분명히 내가 나비여서 하늘을 날면서 그 생생한 기분을 느꼈는데 참 이상하다. 장자가 나비의 꿈을 꾼 것인가? 아니면 나비가 장자의 꿈을 꾸고 있는 것인가? 우리는 사실 이 말을 들으면서 호적지몽, 호전몽이라고 배우지만 현대인들은 이렇게 생각해요. 당연히 장자가 진짜고 나비는 가짜지. 꿈은 허구의 세계고 현실이 진짜야. 하지만 장자는 이 질문 속에서 우리 현대인들을 비웃고 있습니다. 꿈과 현실, 삶과 죽음, 나비와 장자는 구별하는 게 무의미하다는 거죠. 모두 다 그대로 존재할 뿐입니다. 자연스러운 모두의 모습입니다. 태어나서 죽는 것은 자연스러운 과정입니다. 따라서 특별한 경계가 있는 것이 아니죠. 자, 동양에서는 공자, 장자, 그리고 유불도를 다시 한번 정리할게요. 자, 공자에서 이미 우리는 유교의 죽음에 대한 견해를 보기는 했지만 공자뿐만 아니라 유교에서도요, 이 죽음이라는 것은 자연스러운 과정으로 이해를 합니다. 하지만 유교에서는요, 그 자연스러운 과정이긴 하지만 현실의 도덕적 삶에 대해서 보다 중시하는 입장을 가지고 있었죠. 불교에서는요, 여러분, 불교에서는 우리가 죽고 나면 어떻게 된다고 생각하나요? 그 죽음은 거기서 끝이 아니라 다시 태어난다고 합니다. 다시 태어난다고요? 이것을 환생이라고 부르기도 하고요. 윤회의 수레바퀴를 탄다고 하기도 하죠. 죽고 난 후에는 우리의 생은 끝나는 것이 아니라 다시 다음 생이 시작이 됩니다. 이번 생에 쌓았던 업보에 따라 전생의 업보에 따라 고대 인도어로 이것을 카르마라고 부릅니다. 현생에 다시 환생하는 거죠.
잘 쌓은 사람은 인간으로 태어나고요. 업보를 잘못 쌓은 사람은 미물로, 곤충이나 소나 돼지나 말로 태어난다고 생각을 합니다. 이 윤회의 과정 속에서 우리는 깨달음을 얻지 못하면, 즉 윤회의 과정이 계속 반복되고요. 올바른 깨달음을 얻게 되면 해탈하여 열반에 들어갈 수 있다고 말합니다. 불교에서는 죽음은 고통스러운 과정은 맞습니다. 하지만 거기서 끝이 아니라고 얘기하고 있는 거죠. 자, 도교에서도요. 도교에서 가장 중시하는 게 무위자연이잖아요. 삶과 죽음은 자연스러운 과정이라고 생각합니다. 삶과 죽음은 자연스러운 것이니까 그 자연스러움을 있는 그대로 받아들이라고 얘기하죠. 중지됐대요. 됐죠? 끝났죠? 네. 끝난 거예요. 명철씨가 아니 어느 날 크게 쓰고 왼손으로 연습해야 돼. 자, 지금 보세요. 탈켰잖아. 왜 그래? 왜 껐어? 네, 됐어. 여기 안 보여? 지금 두 사람이 이제 아주 강의하는 걸 봤죠. 셀던이 이제 먼저 강의했고 이지영이 또 한 거예요. 이지영은 이 사람은 우리나라 강의 지금 굉장히 강사가 많이 벌고 있는 사람. 인기 강사예요. 똑같이 사람을 놓고 하는 거예요 지금. 이지영 앞에도 학생들이 대학생들이 앉아 있어요. 셀던도 마찬가지. 강의하는 게 틀리죠. 지금부터 두 강의를 셀던의 강의하고 이지영의 강의를 비교해가지고 다 팀별로 다 쓰세요. 장점과 단점을 다 쓰세요. 팀 이렇게 해요? 요 팀하고 요 팀하고. 상관없이 절로 가야겠다. 이쪽으로 앉아. 좋은 사람들 이쪽으로 앉아. 여기 상범이사는 이걸로 앉아. 가방 치우고. 자기들 일로 와. 현장실로 와. 의견을 모으셔가지고 팀별로 발표하셔야 돼요. 그래서 여기 A팀이라고 하고 여기 B팀이 여기 B팀이고 여기 A팀이야. 각서라고. 그치 그치. 셀던의 강의의 장점과 이지영의 장점을 비교를 해가지고 어떤 강의가 더 뛰어나고 우리 팀은 앞으로 어떤 강의를 더 선호하고 어떻게 하겠다 이런 걸 만드는 시간이에요. 질문해도 돼요? 네. 그러니까 지금 저희가 본 부분이 윗부분인지 중간인지 그게 중요한 게 아니야. 그게 중요한 게 당시 강의 스타일이 다 이래요. 강의 스타일이 네. 그러니까 이게 의견을 좋아하게 써가지고 의견을 좋아해서 정리를 하세요. 한 사람이 여기 성의를 봐야 돼. 어떤 장점이 쭉 나오잖아요. 강의가. 그다음에 이지영의 강의 장점이 나오고 단점이 나올 거 아니에요. 연수. 그걸 적어보시라고요. 그걸 의견을 그래서 비교를 해가지고 이 팀은 어느 게 더 낫다. 어떤 강의가 더 낫다. 아니 어차피 여기는 조합해야 되잖아. 그러니까 그 각자 이렇게 좀 써보라고. 말로만 그렇게 해서 소용없다. 어려운 게 다이어트 나오면 저는 이거 셀던의 이 강의 이거에서 저는 15가지를 찾았어요. 제가 이 학생들한테 했을 때 보통 10가지 있어요. 물론 안 나오는 거지만 정말 강의 이런 거 굉장히 잘 나가는데 이지영 강의 스타일하고 셀던 스타일. 셀던은 뭐 엄청나게 강의도가 얼마나 어마어마하잖아요. 근데 이 강의
스타일이 완전 다르죠? 어떤 말씀인 거라고요? 완전 다르죠. 일반 이렇게 지금 창에서 내가 만들어 수 없잖아. 아니 저 사연은 뭐 하지? 주제를 처음 중에 썼어요. 지금 여기까지 있죠. 그 여기도 정리를 하세요. 한 사람이 그 전체를 모아서 정리하세요. 우리는 무슨 강의했는가 같이 끝났어요? 그러니까 A팀이지 많이 몇개 하면 돼. 그걸 빨리 하는 분들 정리하세요. 회장씨 앉아봐. 그러니까 본인이 본인이 써도 본인이 보면 안 되지. 왜 이러세요? 이거 왜 이거 내 뜯어? 옛날 차이도 옛날 게 아니라 이게 이제 취합으로 이건지 아니었어? 그렇게 나도 이건 줄 알았는데 나는 안 봤어. 그냥 이건 줄 알았지. 아니야, 내가 주인이지. 정리해주세요. 정리해주세요. 안 보면 되지. 여기 다시 하시고. 시간이 없어요. 이게 여기 저 이렇게 하면서. 1, 2, 3, 4, 4 정리해주세요. 여기다가 절반해가지고 흘려 밑에 근데 나 딱 그거 영어 진짜 잘하는 영어를 너무 잘한다. 이게 사람도 잘했어요. 연대에서. 아, 영어를 잘하더라고요. 딴 생각은 이지어 일단 이게 장점은 갑자기 똑같은 게 구연동하는 거예요. 너무 이쁜 척 하려고 막 항상 이러니까 잡념이 생겼어. 나는 이거 잘했어. 이 사람 이지어 전명이 출신해. 전시야 맞아. 이지영 씨 거 단점? 단점? 이지영 씨 장점이요? 아니, 잠깐만, 순서대로 잘했어. 순서대로 장점을 들어야지. 나 이거를 내가 이지영 거요? 아니 이거에 그러면 이 단점이 뭐냐면 시간을 딱 정해졌는데 마이크 간내만 이렇게 할 수 있어서 골고루 못하는 조시청이야? 조시청이네. 정치한 분이 시간 제한을 이쪽으로 끌어가니까 서로 얘기하고 몇 명이 하나 정치해. 맞아. 그렇지 내 생각과 다른 무슨 거리가 됐어? 이쪽에는 양가? 발표야 막걸리 먹고 탁 생각이 나는 그리고 발표하는 나와 시간이 달라서 거기에 거부감을 근데 원래 한번 찍고 와서. 마이크 세더니 외국 사람인데 영어로 하니까 이제 연대 나는 나도 골고루 학생들 질문 답변하는 사람하고만 몇 명 하고 그러니까 나머지는 한쪽으로 치울 수. 왜냐 발표하는 사람하고 나하고 의견이 내가 궁금한 게 내가 자 이제 빨리 정리해야 돼. 2분 남았어 2분. 그런 게 자 2분. 일단 대충 하세요. 자 2분 남았어 2분 정리하세요 빨리. 그 A팀 얘기만 하지 말고 빨리 정리하세요. 서로가 다른 A 파트 A 그래서 만약 그거가 안 맞으면 그거에 대해서 다 해주고. 흥미를 잃는 진짜 안 버려야 돼. 답변자의 그게 나하고 다르게 일치하지 않을 때는 의견 일치가 되지 않아요. 이제는 칼 입수만 느낌 칼 시간 칼을 벌써. 이것만 듣고 있다가 얘기하고 싶어가지고 지금 시간 이지영 씨는 장단점이 같아요. 왜냐면 멘트를 일단 처음 돼. 이걸 해봐야겠죠. 얼굴이 막 표정을 짓고 하니까 딴 데 신경이 아니라 그 행동과 눈썹에 막 시선이가 얘들아 생각 안 난다. 눈이 두두 일단 쓰셔요.
이뻐 보이는 성은 하고 있어. 막 눈웃음 치려고 애쓰고 그랬어. 그 대신 저거는 잘하죠. 시선, 그냥 시선 집중에 얼굴로 주의 집중은 할 수 있어. 저는 일단 장점에 주의 집중이 된다. 핵심을 꼭꼭 집어준다. 예시를 잘해줄 것 같아. 너무 주의 심실게. 너무 주의 흥미가 가지 마라. 대부분 남편이 없어요. 각자의 생각. 그러게요. 이상하다. 그러니까 일목요연하게 자기 생각을 이야기할 수 있는 이해가 잘 돼. 내가 거기에 대한 사전 지식이 없다 하더라도 항상을 내출해야 되는 진짜 사전 지식이 없으니까 더 잘 듣게 되는 더잘 듣게 필기를 아직 일목요연하게 해서 나중에 그러니까 특이한 제스처와 한서법으로 시선 지식을 가지고 일방적으로 밀어붙이는 한서법은 대단하다. 수강자한테 맞춤 시키기 좋아해요. 오리지널은 안 보이잖아. 그분이 양손 다 쓸 수도 있어. 색다른 왜냐면 이쪽에 가서 왜냐면 아까 보니까 양손으로 분필을 우리가 오늘 봤잖아. 양손으로 분필을 안 잡아. 아니 그런데 그 사람 나는 양손으로 쓰나 그랬어. 그래 양손으로 다 써. 왜냐면 분필을 우리가 오른손 쓰는 사람 왼손 쓰는 사람 있거든. 필기만 하고 있으면 나중에 복습도 해. 오늘 뭘 수업했는지가 딱 일목요연하게 약간 그 사람의 주제를 굉장히 애살면서 오늘 한 몇 가지 자, 정리 1분. 자, 1분. 자, 정리. 자, 시간 없어. 정리. 1분. 자, 각자 정리하세요. 발표 여기 누가 할까? 발표. 이 팀은 발표 누가 해요? 발표하사 누가 여기? 이분은 교감 아까의 장점이 결집될 수가 있거든요. 약간 선생님들이 해석하려고 하고 나중에 지린다 그렇게 했지만 자, 이 팀은 발표 누가 할까요? 해석 지도할 수 있다. 관심이 없으면 서기? 오케이. 양미아 선생님 발표하고. 여기 관심 있는 사람은요. 그분은 이해가 안 되는 사람은 좀 이것도 영어 모르는 진짜 한국어 했다고 쓰는 거라고. 뭐라고? 오늘은 스스로 정리를 해요. 오늘은 받아오세요? 정리했어? 아까는 필기만 가지고 또 딱 머릿속에 나눠서 영상 찍고 정리 다 했어요. 자, 그만 이제. 자, 그만. 시장 정리에 자, 보세요. 지금 잘 보세요. 지금 잘 보세요. 지금 두 사람이 정말 다 굉장하신 분들이에요. 그죠? 그런데 두 분의 강의 스타일은 완전히 달라요. 정말 다릅니다. 완전 달라요. 아주 100% 달라요. 그럼 이제 어떤 게 더 장점이냐 단점이냐 말할 수도 없어 사실은. 그러나 이제 우리는 거기서 강의가 어떻게 미래에 나가야 되는가를 볼 수가 있는 거예요. 네? 똑같이 사람을 놓고 하는데 한쪽은 어떻게 한 거예요? 어떻게 한 거예요? 주의식으로 그냥 일방적인 자, 강의 셀던의 강의는 셀던만 해도 미국의 하버드 교수들이 다 그렇게 하죠. 절대로 내가 먼저 주제를 갖다가 정리하지 않습니다. 그 주제에 맞으면 이 질문을 통해서 거기서 더 깊이 있게 더 그걸 끌어내서 그걸 답을 줍니다. 그러면 아까 재화에 대해서 이야기하면은 누구나 공감할 수 있게 이해가 돼요. 일방적으로 하면은 안 됩니다. 그죠? 그건 장점이잖아. 자, 그러면 자, A팀 저기 정리됐죠? 네. 네. 한번 A팀이 어떻게 정리했나 한번 잘 들어보세요. 자, 발표하세요. 여기 나오세요. A팀 잘한 것 같아요. 혹시 여기 하늘가 있어서 올라오세요. 네, 마이클 셀던의 먼저 장점과 단점을 말씀드리겠습니다. 마이클 셀던의 강의 장점은 문답형으로 생동감이 있습니다. 역동적입니다. 그리고 또 청중과 교류하는 강의를 통해서 공감대를 형성하고 있습니다. 그리고 주제는 청중에게 찾습니다. 질문과 답변을 통해서
주제를 제시해주고 청중에게 질문을 해서 답변을 통해서 주제를 찾고 있습니다. 그래서 좋을 수가 없습니다. 생생하게 깨어서 강의에 집중해야 됩니다. 그리고 자연스럽게 생각을 끌어내게 합니다. 그리고 집중하게 만듭니다. 그리고 지금 질문을 통해서 또 호기심, 궁금증을 유발하게 만듭니다. 강의에 강사가 아닌 청중이 주인이 되게 하는 그런 강의입니다. 잡념이 생길 수가 없겠죠. 저희는 장점을 이렇게 찾아봤고요. 자, 단점을 말씀드리면 시간 제한이 없으면, 질문에 대한 답변에 대한 시간 제한이 없으면 골고루 참여할 수가 없습니다. 그리고 또 이렇게 질문을 하면 발표에 대한 부담감도 있을 수가 있겠죠. 그리고 답변자하고만 소통이 될 수 있다는 단점도 있을 수가 있겠습니다. 또 생각의 각도가 다를 때는 흥미를 잃을 수도 있다고 생각했습니다. 그리고 주제가 딱히 뭐 정해져 판서가 되어 있지 않고 정리가 되어 있지 않기 때문에 오늘 공부한 것에 대해 스스로 정리해야 된다는 그런 단점이 있다고 찾아봤습니다. 이번에는 이지영 강사의 장점을 말씀드리겠습니다. 핵심을 꼭꼭 집어주는 그런 강의입니다. 그리고 일목요연하게 정리를 잘해서 이해가 잘 되고 있죠. 사전 지식이 없어도 이해가 가능합니다. 그리고 또 특이한 제스처와 판서법으로, 판서법 때문에 집중 많이 했습니다. 네. 특이한 제스처와 판서법으로 시선을 집중하게 만듭니다. 그리고 필기 한 번만 기억하면 우리가 복습도 해낼 수가 있는 그런 장점이 있습니다. 그리고 단점은 너무 주입식이죠. 참여할 수가 없는 주입식입니다. 그리고 전통적인 그런 강의법이고요. 그래서 청중과 교감이 부족하다고 생각했습니다. 그리고 또 저희 팀에서 나온 거는 너무 이쁜 척 한답니다. 그렇게 느끼셨나요? 선생님들? 남자들 그런 거 몰라요. 진짜 여자들은 아는데 남자들은 몰라. 남자들은 그냥 이쁘다 이렇게만 보일 거야. 또 우리 선생님들은 예쁜 거에만 관심을 두셨는지 모르겠습니다. 네. 그녀는 예뻤다. 네, 그녀는 예뻤다. 그 강의에 관심이 없으면 지루할 수가 있겠습니다. 그리고 관심이 있다면 또 미용에라도 관심이 있으면 집중이 가능하겠죠. 저희는 단점을 이렇게 찾아봤습니다. 감사합니다. 강의가 그럼 강의를 내가 많이 한다면 어떤 스타일로 했으면 좋겠어요? 셀던. 네. 아니 그냥 여러분들 강의할 때 이지영 강의 스타일도 접목하면 좋은데 셀던 스타일로 같이 접목했으면 좋아요. 대화식으로 조금 강의를 하고 대화. 예를 들어서 이제 뭐 아까 이제 공정하고 이제 장자 얘기하면은 그거에 대해서 한번 질문을 던져보는 것도 좋겠죠. 삶과 죽음이란 뭐라고 생각하시나요? 그래서 한번 질문을 한번 던져서 그걸 이야기해주면 더 좋겠죠. 그럴 때 이제 뭐 장자 이야기를 하면은 훨씬 더 좋았을 텐데 무조건 일방적으로 하니까 관심이 없는 애들 흥미를 완전히 떨어뜨렸죠. 자, 그런데 B팀 나오세요. A팀 너무 잘했죠? 네, 너무 잘해가지고 나와서 말하는데 되게 부담스럽고 내가 나와야 되나는 생각이 들었어요. 좀만 아까 말씀하신 것처럼 이제 샌던 같은 이제 셀던 교수, 마이클 셀던 교수는 제가 청중과 서로 교류를 하면서 그들의 생각을 이끌어내는 이제 강의를 하게 됐고, 이정 씨 같은 경우는 일방적으로 자기가 갖고 있는 정보를 필요하다 해가지고 이제 전달하는 스타일로 이제 강의를 이제 하게 됐어요. 셀던 교수 같은 경우는 그러니까 충분히 이제 교육자들이 준비하지 않으면은 강의에 참여할 수 없겠다. 그럼 효과를 가질 수 없겠다. 그리고 두 번째로는 거기에 이제 질문받은 사람이 충분히 준비되었지 않으면 이것이 이제 격길로 빠지는 시간 낭비하는 강의가 되지 않겠나 하는 이제 생각이 들고요. 이제 그 서로 이제 주고받고 이러다 보니까 딴 생각 할 수가 없어요. 딴 생각 할 수 없고
그래서 이제 몰입할 수밖에 없고. 그런데 이제 마이클 샌더 교수 같은 경우도 충분히 이 사람이 준비되지 않으면 이끌어가는 게 쉽지 않겠다. 저는 처음에는 이정식만 충분히 공부하면 될 줄 알았더니 그게 아니더라고요. 오히려 샌더 교수가 더 품도 이렇게 깊이 알아야지만 전체를 끌어안고 가지 특기시키지 않으려면은 그 사람이 그냥 하다가 중이 될 수밖에 없는 그런 강의가 될 수밖에 없고요. 그러다 보면은 참여한 사람들이 많은 독서를 해야겠다 내가. 책을 읽어야지만 내가 이 수업에 참여하겠다. 독서를 유도하는 효과가 마이클 샌더 교수 강의에는 이제 있고요. 그러니까 전혀 뭐 졸거나 뭐 딴 생각할 수 없는 그리고 그러니까 다양한 생각들을 요구해요. 그래서 참여한 사람은 창의성을 개발할 수밖에 없고 자기 생각을 할 수밖에 없고 그래서 남의 생각이 아니라 이것이 이제는 자기의 생각을 표현할 수 있는 그러한 이제 강의로 만들어갔고요. 그다음 이거는 또 교과서 외 내용도 나올 수 있을 것 같아요. 이정식 같은 경우는 교과서 안에 틀에서만 나기 때문에 이제 틀에 박힌 이제 교육이 될 것 같아요. 우리나라가 이런 이제 이정식 교육인데 이걸 바뀌어야 되니까 이런 식으로 이제 교육이 바뀌어야 된다는 생각이 들고요. 그다음에 이정식 같은 경우는 이게 필요한 지식을 전달해서는 핵심 지식 전달은 아주 필요한 강의예요. 아까 우리 대표님 말씀하셨지만은 우리가 토론하더라도 독서 모임을 하더라도 일단 우리가 대표님이 강의를 해주고 그걸 가지고 토론할 수도 있고 책을 읽고 와서 그거 가지고 이제 한번 정리해가지고 토론할 수도 있고 두 가지 이제 이 셀던식과 이 이정식과 이제 같이 가면은 더 효과적이지 않겠나. 그리고 이거는 아까 이정식 같은 거는 준비 없이도 참여가 가능해요. 듣기만 하면 되니까. 그런데 그거는 거기 남아요. 듣고 나면 지금 우리가 초등학교 때부터 이런 교육을 받아왔잖아요. 근데 우리나라가 경쟁력이 없어요. 우리나라 스티브 잡스 못 나와요, 우리나라에. 그러니까 삼성이 우리나라 기업 지금 그러니까 유익이잖아요. 그래서 이 셀던식 교육이 나와야지만 스티브 잡스 같은 사람이 많이 나오지 않겠나. 이것도 학생들이 학교에서 보면은 여러분 보셨어요? 일단 자기가 그냥 학교에서 보니까 학원 공부하고 학교에서 자기 때문에 새로운 것이 없기 때문에 선행식 교육을 해도 충분히 배웠어, 충분히 알아. 새로운 것이 없어 그러니까 자고 말겠죠. 그러니까 이정식 교육은 그러한 그 단점을 가져갔고 이것도 이정식 교육은 정답만 요구해요. 새로운 것이 아니라 내가 해준 말 그거 기억하고 있냐? 그대로 제대로 써라. 그러다 보니까 정답만 요구하다 보니까 이 사람이 새로운 생각이라든가 새로운 표현이라든가 그것을 이제 닫아버리는 결과가 나고 그다음에 이것도 강사가 자기가 외우기만 하면 충분히 잘 알고 있는 것만 있으면 이렇게 전달만 하면 강사가 준비도 없이도 셀던과 같이 충분한 교육 준비도 없이도 자기 알고 있는 그 책의 내용 아니면 지식의 내용만 알고 있으면은 강의를 이제 충분히 이끌어갈 수 있을 것 같고 근데 우리나라는 질문을 못하게 질문 안 하던 아이들이에요. 그렇죠? 우리나라 같은 경우는 수업에 질문 안 해요. 그렇죠? 지금 전에 보였죠? 오바마 해가지고 질문하라고 기자들이 질문 안 하잖아요. 그렇죠? 보면서 왜 질문 안 하냐 보니까 몰라서 질문 아니었더라고요. 몰라서 질문한 게 아니라 그렇죠. 그래서 보니까 자기 질문도 그 답이래요. 야 너가 그 정도밖에 지식이 없냐? 그 정도 영역까지 질문하냐? 그런 식으로 자기가 드러내는 거를 오히려 이제 그걸 꺼리고 그걸 부담스러워 한다고 이제 하는 거죠. 그리고 이제 그리고 또 미모 장점이에요. 장점이. 이상입니다. 역시 A팀보다는 조금 부족해요. 왜냐면 이쪽에는 수컷들이 많아가지고 미모에만 관심 많았지 뭐 아무런 생각이 없어 지금 보니까 수컷들이 많아가지고. 그러면 안컷 두 분이 있는데 한 분은 늦게 와가지고 뭔 내용인지 몰랐지. 자 지금 핵심이 뭐냐면 그거예요. 지금 아까 얘기했듯이 이 질문식 강의를 하는 사람들은 엄청난 지식을 가지고 있어야 된다는 거예요. 여러분들 질문식 할 때 있잖아요. 다 막힙니다. 다 막혀요. 질문을 하는 사람이 있잖아요. 수준이 엄청나게 높아요. 그거에 대한 답을 심도 있게 해주려면 그 강의하는 사람이 어마어마한 지식을 갖고 있어야 돼요. 그게 아주 굉장한 차이죠.
우리가 이제 흔히 이제 주입식으로 이렇게 일방적으로 지식을 정보 전달받는 수준으로 강의를 계속 해왔고 질문 자체를 아예 우리는 막았어요. 그것이 뭐 나쁘다는 건 아니지만 그래도 좀 더 소통할 수 있는, 좀 더 참여할 수 있는 그 질문을 통해서 더 많은 거를 좀 생각하게 하고 창의적 상상을 할 수 있게 만들어주는 게 가장 강의의 핵심이라는 거죠. 그래서 우리는 저번에 셀던 교수가 이제 그때 왔을 때 서울대에서 강의를 해서 서울대에서 단 한 명도 질문이 안 나왔어요. 그래서 그냥 깜짝 놀란 거죠. 셀던 서울대 학생들이 하나도 질문 안 해가지고 여기 연대를 가서 드라마 찍은 거죠. 한 명도 안 했어요. 한 명도 안 해가지고 셀던이 혼자서 질문하지고 혼자 답하고 혼자 끝나버린 거예요. 어이없는 현상이죠. 그래도 서울대라는 대학에서 이게 습관이 안 됐어요. 주변에서 가시 전에 이거 보시면서 이제 아이들 가르치는 입장에서 어땠어요? 정답이십니다. 어떤 걸 느끼셨어? 아, 저는 이지영 씨가 강의 잘한다. 네. 저렇게 똑똑 머리에 들어오게끔 강의를 해야겠다. 그런 생각을 했습니다. 죄송해요. 자, 이제 저기 집에 가셔야 되니까. 자, 어쨌든, 네. 어쨌든 이런 스타일도 한번 생각해보고 이게 또 독서 토론도 괜찮아요. 영화 다음에 또 영화 책 하나 끝나면 영화 한 편 짤막 해보고 그거에 대해서 이제 또 생각들을 정리해가지고 이제 발표하고. 원래 이제 아까 일찍 했으면은 각자 이렇게 그런 이야기들 들어보면 좋거든요. 나는 이렇게 생각하고 나는 이렇게 생각하고. 근데 지금 현재 그 교육 과정에서는 선생님이 어떻게 뺄 수가 없잖아요. 진도를 나가야 되니까 수업을 자기가 프리하게 하고 싶어도 나는 내가 옛날에 그럼 나는 예를 같이 나 선생할 때 예를 들었을 때 영어 수업 시간에 60분 수업 중에서 영어 수업을 15분도 안 했어요. 그거는 학원이기 때문에 아니 학원에도 어디든 간에 그 마찬가지. 왜냐면 학교 선생도 진도는 안 돼. 학교 선생도 진도를 얼마나 나갈 수 있어요. 얼마나 나갈 수 있는데 문제가 뭐냐면 아이들을 그 교과 내에서 질문을 통해서 그거를 흥미를 끌어내느냐 안 끌어내느냐 거기에 있어요. 이미 다 배운 거잖아요. 그래서 그게 가장 중요한 거예요. 그걸 끌어내야만이 가만히 있어요. 그냥 그걸 끌어내야만이 아이들한테 그 생산력과 창의력을 할 수 있게 만들어줘요. 지금 그렇게 수업을 하시는 선생님들이 지금 많이 있어요. 그 학교에서 가장 인기가 있습니다. 재미가 있거든요. 수업에 참여할 수 있습니다. 일방적으로 탄소해가지고 막 하고 그런 시대는 지금 않습니다. 저번에 충격적이었죠, 선생님들. 실험했어요, 실험. 자, 우리나라가 이제 지금 학교가 이제 다 책이 뭘로 바뀌어요? 전자 2부로 다 바뀌는데 실험했어요. 학교에서 강의를 가장 잘한다는 선생들하고 강의를 하고 아이들한테 2부로 강의를 한 거하고 두 개를 같이 보였어요. 아이들 10명 중에 9명이 다 동영상 2부를 원하지 선생님 강의는 싫다고 했어요. 이게 충격이에요. 선생님 손자리가 없다고. 그래서 어쨌든 이 두 편을 보면서 이것이 장점, 이것이 장점인 걸 섞어서 강의를 해야 됩니다. 이지영 스타일이 나쁘다는 게 아니잖아요. 그렇죠? 거기 장점이 있어요. 거기 장점과 셀던처럼 하는 장점을 두 개 섞어서 강의를 하면은 훨씬 더 훌륭한 강의가 될 거예요. 그래서 우리가 이거를 자료를 한번 마련해 본 거예요. 왜냐면 여기는 이제 강의하실 분들도 있고 지금 현재 강의하시는 분들도 있어요. 좀 더 내가 세련되고 수준 높은 퀄리티 있는 강의를 하려면 이런 식으로 두 개 접목을 해서 해야 됩니다. 지금 이제 우리 저 양민아 선생님도 있고 우리 저기 그 이명아 이사님도 그렇고 정혜란 선생님도 그렇고 다 강의를 하시는 분들입니다. 그러면은 앞으로 강의 방향을 아예 그렇게 수정을 해서 나가면 좋겠죠. 연습을 하고.
그래서 그걸 스스로 혼자 이제 연습을 해야 되겠죠. 정인아 선생님 같은 경우는 저한테 이제 15회 그 강의를 했었는데 거기에서 이제 제가 이제 강의 계획서만 봤잖아요. 강의를 이제 PPT를 보면은 이제 거기서 어떻게 이제 이걸 이런 식으로 전공을 하는가 어떻게 하는가 나오겠죠. 그걸 어떻게 집어넣고 어떻게 빼고 하는 게 나오죠. 그거 가지고 이제 연습을 해야 돼요. 연습. 이 앞에서 연습도 하던가 아니면 이제 또 본인이 혼자 막 걸고 연습해야 돼요. 이게 그렇게 해서 이제 요번에 이런 영상을 한번 마련해 본 거예요. 시간이 없으니까 이것만 빨리 하고 끝낼게요. 자, 지금 보면은 조소리사 여기서 앉아가지고 좀, 김문호 원장님 여기 앉아가지고 요거 좀 하나씩 넘겨주세요. 이거 좀 기 좀 하세요. 기 좀. 네? 이거. 자, 지금 여기서 잠깐 요거 보세요. 자, 왜 넘겨? 네? 됐어요. 자, 여기 지금 보면은 하나 더 뭘 만들었어요? 그냥 여기 내가 넘기면 됐어요. 자, 보세요. 자, 이게 뭐냐면은 여기에는 이제 내가 들어가고 싶어 들어갈 겁니다. 그러면 샘플을 하나 잡을게요. 내려보실래요? 조수 사장님이 이게 한 거예요. 옛날에 지금 바뀌었죠. 지금은 이제. 작년 때 발표하신 건데. 네, 조수 사장님이 이제 이렇게 나는 미래 주택에 대해서 자동차, 빈 문제, 가족, 형제, 처가, 여행, 공원에 대해서 이렇게 만들었어요. 그럼 주택의 문제는 주택 50평 아파트 방 4개짜리 장롱 부양 12월 뭐 3년에 3번 주고 뭐 이렇게 하고 그다음에 이제 자동차 문제는 카니발 9인승에서 뭐 그랜저 F스, 벤츠, 레스 600 어이구. 그다음에 이제 빈 문제는 담보대출, 보험대출, 자동차대출 다 해결을 하겠다는 거고, 그다음에 가족은 사랑하고 아내, 장모님, 딸 이렇게 이 아주 구체적이죠, 그죠? 어떻게 할까? 그다음에 형제, 전두 동생, 여수 동생 하여간 본인이 하는 게 이렇게 일인 것 같아요. 현금 100만 원씩을 이제 어떻게 주는 거예요? 야 대단하네. 자, 그다음에 처가 문제. 야, 이 처가집 되게 챙기네요. 처가 사랑 많이 받아요? 처제, 처남 1, 2 또 100만 원씩 이상 뭐 돈을 준다는 것 같아요. 여행, 등산 월 1회. 내가 등산 가는 거 못 봤어요. 아직 2015년부터 3월부터구나. 아직 남았어요. 아직 남았네. 매월 맞추면서 가족 회의 월 1월부터 하네요. 자, 가족 여행 연 2회 15년부터 하고 해외여행 16년부터 독서모임 활성화에 기여 전혀 안 하고 있습니다. 여기가 맛있는 요리가. 자, 공원 보세요. 공원. 야, 이 멋있잖아요. 공원. 장학재단, 대안학교 너무 멀어 이거. 평생 목표는 11조 20, 50, 100, 500, 1000 공부해가지고 동기부여라. 자, 이런 식으로 자기 거를 한번 만들어 보는 거예요. 이런 식으로. 그래서 이거 만들어 보라고 이게 드린 겁니다. 그러면 이제 이거를 이렇게 해서 컴퓨터에 저장하고 싶은 사람은 나한테 메일을 주시면 내가 이걸 메일에 다 보내면 거기서 수정해서 다 저장하고 또 수정해서 저장할 수 있죠. 그죠? 그죠? 네. 그렇게 한번 적어 보시고 이렇게 자기 걸 만들어 보라고 마인드맵을 여기다 이렇게 해본 거예요. 그게 굉장히 중요해서 자기 거니까. 내가 미래에 어떻게 할 거고 어떻게 할 거고 어떻게 할 거고 나는 최고의 무슨 여기에 무슨 나는 강사, 나는 최고의 무슨 대한민국 최고의 강사다 된다, 전 세계에서 최고의 강사다 된다, 뭐 그런 식으로 할 수 있어. 내 부채 문제로부터 모든 거를 이렇게 정리할 수 있겠죠. 또. 자, 지금 보세요. 지금 제가 이제 나눠준 거 보면은 나의 역사 돌아보기 있잖아요. 나의 역사 돌아보기 뒷면 보세요. 뒷면. 앞면 말고 뒷면을 보시면 미래를 준비하고 미래 여행을 나의 목표, 지배하기, 꿈, 목표, 계획이라고 있어요. 그러니까 내가 살아가야 할 목적, 내가 살아가는 목적이 있어야 되는 거예요. 그 목적이 있어야 가치가 나와요. 그 목적이 있어야 가치가 나오고 또
꿈이 나오시죠. 그 꿈이 있어야지 목표가 나오는 겁니다. 자, 다 나눠줬는데 낙서장으로 써가지고 다 모르죠. 뒷면 여기 있잖아요. 이거 말고 이거 지금 낙서장으로 다 써가지고 어디다 있는지 몰라. 네. 아예 닿지가 않았어. 닿지가 않았어. 이게 다 이거죠. 다 나눴는데 이것만 보시면. 자, 보세요. 잘 보세요. 이것도 마찬가지로 거기다 써시고 이걸 메일번호를 저한테 다 주시면 메일로 다 보내면 내가 수정을 늘 할 수 있어요. 자, 목적이라는 게 이게 어떤 것을 하는 근본적인 이유예요. 왜? 요리를 하시는데 요리하는 목적이 무엇이냐는 거예요. 요리하는 목적이 나 잘 먹으려고 하는 게 아니라 세상의 모든 최고 좋은 음식을 하는 사람들한테 먹이고 건강하게 만든다든가 그런 목적이 있을 거 아니에요. 그죠? 그런 목적이죠. 내가 어떤 걸 할 때는 반드시 목적이 있다는 거예요. 그래서 일을 이루려고 하는 목표나 나아가는 방향. 목적이 없으면 목표가 안 나온다니까요. 목적이 있어야 목표가 나오지. 내가 어떤 걸 하면은 목적이 있어야지 그 안에서 그러면 내가 목표를 세워가지고 장기, 중기, 단기로 세워서 나가죠. 목적이 있음으로써 그것을 실현하기 위한 행동으로 나오는 거죠. 그죠? 그 목표를 이루려면 뭐 해야죠? 계획을 세워야지 실행하는 거예요. 그럼 손정희의 삶의 목적은 뭐예요? 우리 옛날에 손정희 책 했잖아요. 그때 여기 나와 있었죠. 정보혁명으로 모든 인간을 행복하게 하는 것. 감동을 통해 인간의 행복을 확대하는 것. 이 사람은 소프트뱅크 지금 현재 그 손정희 때문에 우리나라 인터넷 전국에 다 쓸 수 있는 거 아시죠? 네? 산속에서 쓸 수 있는 인터넷 전국에서요? 네? 손정희가 깔아준 거잖아요. 김대중 대통령 때 손정희가 대한민국을 강국을 만드는 거는 광대역 인터넷을 깔아내면서 시골이고 뭐고 다 깔아준 게 손정희입니다. 쓰나미, 일본 쓰나미 와서 일본은 이렇게까지 우리나라에서 깔리지 않았잖아요. 그런데 저번에 쓰나미 왔었죠. 일본. 그때 쓰나미 오고 나서 일본도 다 깔아줬어요. 손정희. 그때도 손정희가 해줬어요? 네, 손정희가 해요. 손정희는 그 아시죠? 몇 살 때 이 인생 목표가 자기 삶의 목적이 있으니까 목표가 언제까지 세워놨어요? 60살까지 세워놨어요. 근데 더 굉장히 빨리 있었잖아요. 60살에 뭐 한다 했어요? 은퇴해. 제3자한테 자기 가족이 아닌 제3자한테 경력을 넘겨주고 그게 몇 살에 만났어요? 18살. 고등학교 때. 그래가지고 사과 깨짝을 놓고 알바 2명 놓고 나는 몇 살 때 10조를 벌겠다. 나는 몇 살 때 1조를 올겠다. 그러니까는 알바생들이 정신병자라고 해서 가버렸어요. 그렇잖아요. 그러니까 그 삶의 목적을 찾으니까 그 안에 목표가 나온 거예요. 그래서 그렇게 김성문은 뭐냐? 항상 긍정이 겸손한 자세로 형제팀이 되는 것을 생각하고 내 삶을 때 모든 사람이 행복해지고 행복하고 가치 있는 사람이 가도록 도움을 주는 것. 이게 이제 내가 20대에 만든 거죠. 근데 이렇게 만들어 놓고 삶을 그렇게든 어느 정도 사는데 사실 참 힘들죠. 왜냐면 여기서 이 대인관계라는 게 있어서 어려워요. 내가 생각하는 거하고 틀릴 수가 있기 때문에 내가 생각하는 거 틀리기 때문에 사람들이 그냥 떠나는 거예요. 나는 그렇지 않은데도 불구하고 뭔가 나한테 문제가 있으니까 그래서 어떠간에 이렇게 만드시라는 거예요. 그러면 이렇게 만들었기 때문에 그 삶을 그대로 가는 거예요. 다음 원룸실에 또 만들었어요. 또. 자 보세요. 집에 갈 때는 목적이 있으면 이제 집에 같이 있는 거예요. 가장 우선순위예요. 내가 가장 우선순위, 삶의 우선순위를 정하는 거죠. 그걸 정해서 이제 벤자민 프랭클린은 예를 많이 들죠. 이렇게. 이 사람은 이거를 22살 때 만들어가지고
12개를 만들었어요. 12개. 12개 만들어가지고 친구한테 갖다 보여주니까 나는 이렇게 살겠다고 보여주니까 친구가 하나 빠졌다. 겸손이 빠졌다 해서 겸손을 든 거예요. 50년 동안 단 한 번도 중원에서 뺀 적이 없다고 해요. 이걸 적어서. 늘 보고. 그래서 이 사람이 고등학교 중퇴자지만 미국에서 가장 대통령도 아닌 이 사람이 가장 존경받는 사람이고 달러에서 가장 비싼 달러에 미국 대통령들이 다 들어가잖아요. 원래는 거기 돈에 다 대통령 들어가잖아요. 근데 유일하게 $100짜리에 벤자민 플래클이 들어가요. 가장 미국에서 존경받는 사람으로 지금 나 있어요. 고등학교 중퇴자지만. 그래서 이 지배가치라는 걸 반드시 만드셔야 되는 거예요. 내가 나눔을 할 것이냐, 가족을 위해서 할 것이냐, 나는 돈에 미쳐 살 것이냐. 돈에 미쳐 사는 사람은 돈을 벌기 위해서 남을 막 누를 수밖에 없어요. 그게 꿈인데. 히틀러는 뭐에 목숨 걸었어요? 지배가치 뭐였어요? 세상을 지배하는 게 그 사람은 그게 지배가치였어요. 그러니까는 악랄한 짓을 다 하는 거예요. 그죠? 그러니까 그게 지배가치가 뭐냐에 따라 달라지는 거예요. 그래서 그걸 반드시 만드셔야 된다고요. 그걸 만드셔야 돼요. 올해 제발 만드세요. 내가 나눔을 할 것이냐. 가족을 위해서 한다면 가족과 모든 걸 보내겠죠. 돈보다도 가족을 위해서. 다음으로 보세요. 조금 그래서 그런 게 있어야 그러면 그런 게 있어야지 꿈이 있어요. 그냥 그런 거 없으면 꿈만 꾸는 사람은 몽상이야, 몽상. 그래서 꿈을 꾸면은 꿈이라는 건 이런 거죠. 꿈이란 마음속에 지설이라는 수권의 마음을 꾸이고 꿈을 보이지 않는 능력이며 원하고 갈망하는 것들이 구실의 목표이고 꿈이 없는 사람은 길을 가고 있으나 목적이 없이 걷는 것 같고 성공한 사람은 분명한 꿈을 갖고 있고 꿈을 가지고 있을 때 긍지를 갖고 행동이나 삶을 감수가 그래서 내가 살아가는 목적, 지배가치, 나를 지배하는 핵심 가치죠. 자, 어느 단체든지요. 핵심 지배가치라는 걸 만들게 돼 있습니다. 그러니까 안 만들면 방향이 없어요. 신학으로 들어와서 보세요. 저는 어떤 사람이 무슨 얘기를 하고 어떤 사람이 나한테 무슨 얘기를 하고 어떤 사람이 나한테 무슨 얘기를 나가도 저는 그 신학으로의 쫙 있잖아요. 목적서부터 사명 다 있잖아요. 비전, 꿈 다 있잖아요. 그대로 하는 거예요. 그대로. 누가 뭐라고 상관이 없어요. 나는 늘 그 자리에 있기 때문에 늘 그 자리에 있습니다. 그러니까 신학으로가 만약에 잘 돼서 돈이 잘 돌아가고 이런 독서 모임을 통해서 막 돈도 펑펑 주고 장학금도 펑펑 줘보세요. 들어오지 말래도 다시 들어오게 있어요. 들어오지 말래. 그러니까 신경 안 쓰는 거예요. 뭐라고 하는 신경 안 쓰는데 할 일만 하는 거고 나는 거기에 신학으로라는 거기 딱 들어가면 거기에 나와 있는 대로 그대로 지금 나가고 있는 거예요. 누가 뭐라 상관없어요. 신경 쓸 것도 없어요. 그대로 가면 반드시 돌아오게 돼요. 근데 올해 다 돌아오게 돼 있어요. 올해 보세요. 돌아오게 돼 있어요. 다 돌아오게 돼 있어요. 나한테 뭐라고 했던 사람들 나도. 그러니까 꿈이 분명하게 내가 이 신학으로가 가지고 있는 꿈이 분명하기 때문에 거기 들어가서 보시라고요. 그거는 이름 배경. 왜 이렇게 시나브라는 이름을 만들었는가서부터 쫙 나와 있어요. 이 시나브라의 모토, 슬로건 다 있습니다. 그거 한번 보세요. 네. 시나브라의 핵심 가치 네? 다 있어요. 그걸 한번 보시면은 아 시나브라 이런 데구나 하는 게 나옵니다. 자 다음에 다 끝났어요. 자 꿈을 이루면 목적이 있어야 되고요. 목표가 있어야 되고 또 다음에 자 내가 이제 어떤 목적을 달성하려면 이 목표를 세워야 되겠죠. 그죠? 그래서 성공한 사람들은 늘 미래를 준비한 사람들이고 성공하기 위해서는 자신의 목표를 정확히 목표가 있어야 계획이 나와요. 그죠? 목표가 있어야 계획이 나오죠. 계획이 있어야 실행이 나옵니다. 그래서 여기 보시면 내가 늘 얘기죠. 목표는 심장이고 계획은 머리죠. 실행은 몸이 움직입니다. 계획된 대로 몸이 움직입니다. 맨날 이거 계획만 짜놓고 움직이지 않으면 어떤 것도 이루어지지 않아요. 그 움직이다 보면은 어떻게 맨홀에 빠질 수도 있고 어디 부딪힐 수도 있고 그렇잖아요. 집에서 가만히 있으면 그럴 일이 없잖아요.
그래야 내가 아 여기로 가면 매너를 빠질 수가 있구나. 아 가지 말아야지. 이리 가면 뭐 부딪히는구나. 가지 말아야지가 나오는 거예요. 내가 어떤 걸 하는데 실행도 해보지 않으면은 그것이 잘된 건지 못된 건지 뜨거운지 찬 건지 아무것도 모르는 거예요. 실행을 하다 보면 실수도 할 수 있고 그걸 통해서 손해볼 수도 있고 적자를 볼 수도 있고 흑자를 볼 수도 있는 거예요. 아 그러면 나중에 아 이러면 안 되지. 분석을 해가지고 이러면 안 되지. 이렇게 하면 안 되지. 다음에는 이렇게 해야지가 나오는 거예요. 도전을 실행을 해보지 않고 그러니까 맨날 목표만 세워놓고 계획만 짜놓고 가만히 있으면 어떤 것도 이루어지지 않는 거예요. 그럼 내가 그걸 좋아. 이렇게 해서 이게 아니었지. 이렇게 했으니까 나는 어떻게 하겠다는 건 바로 행동으로 움직이는 거예요. 제가 쓰레기 줍기 오늘도 아침에 주웠는데 주라고 그거를 새해부터는 약속을 했잖아요. 쓰레기를 내가 올해 100억을 기부합니다. 100억. 오늘 아침까지 8억 했어요. 8억. 새해 들어서 오늘 아침까지 8억을 기부했습니다. 그러면 100억 될 거야 안 될 거야? 넘죠. 넘는다니까. 1월이 안 나와가지고 8억을 했어. 매일 아침 아침짜리 내일 아침. 오늘 나 아침에도 독서모임 하기 전에 매일 와서 그거 해보니까 내가 얼마나 두꺼운 사람인가 이렇게 내 잘나고 살고 아, 나는 그래도 겸손하게 산다. 아까 겸손은 내 삶의 목적이라는데 내가 얼마나 그렇게 살았는가를 그래서 내가 반성을 하는 김에서 더 열심히 하는 거예요. 그래서 올해는 내가 그래서 정말 내가 돈을 그렇게 벌어서 이 사람들한테 뭐를 해줄까를 고민을 많이 합니다. 제가 올해 목표 이번 달에 올린 거 봤죠? 2천만 원 목표였는데 넘을 것 같다고. 통장에 들어오는 게? 네, 통장 어떻게? 통장 보여줘요. 안녕하세요. 통장 보여줘요. 자, 보세요. 그럼 보세요. 목표라는 거는 구체적이어야 되는 거예요. 그죠? 그냥 두리뭉실해서는 안 되는 거예요. 구체적이어야 되고 측정 가능해야 되겠죠? 그 다음에 성취가 가능해야 돼요. 성취를 하지 못할 거. 나 이번 달에 50억 벌 거야. 그 성취 가능한가요? 은행을 털어도 못 벌잖아요. 그 다음에 현실성이 있어야 돼요. 현실성. 나 올해 통일 대통령이 됐다. 현실성 있어요? 안 되잖아요. 그래서 현실적이고 합리적이어야 됩니다. 그 다음에 가성 시간이 있어요. 언젠가는 대통령이 될 거야. 언젠가는 아까 조성 이사님 몇 년대 몇 년대 나와 있잖아요. 몇 년대 몇 년대 몇 년대 가성 시한 몇 년대 몇 년대 몇 년대 있어요. 그렇게 가성 시한을 해놔야 됩니다. 자, 다음에 끝이에요? 네. 자, 그러면 이거를 제가 이거 보여준 이유는 이렇게 한번 자기 스스로 해보라는 거예요. 자기 스스로 해보지 않으면 안 되는 거죠. 그리고 내가 그동안 살아온 걸 한번 쭉 과거 3년을 보시라니까. 그러면은 3년을 과거 3년을 보시면 미래 3년이 보이잖아요. 과거 3년 살은 대로 살면은 미래도 3년 후에도 또 그 모양 그 꼴이라는 거죠. 그죠? 그래서 지금부터라도 내가 어떻게 삶의 목적을 잡을 것이며 그 목적 속에서 지배가치를 뭘로 만들 것이며 그 다음에 그 지배가치가 있으면 꿈은 과연 나의 꿈은 어떻게 이룰 것이고 그렇게 해서 목표를 어떻게 세울 것이고 그 목표를 이루기 위해서 어떤 계획을 할까. 내가 만약에 올해 만약에 건강하게 살겠다. 건강하게 되려면 어떻게 할 것인가 계획을 짜야죠. 매일 아침 운동을 할 것인가 아니면 저녁에 운동할 것인가 아니면 헬스를 할 것인가 아니면 공원을 뛰어다닐 것인가 아니면 산을 갈 것인가 그것이 구체적으로 나와야 계획이 나와야 되죠. 그렇게 잡으시라는 거예요. 내가 올해 예를 들어서 만약에 5억을 벌겠다면 5억을 어떻게 벌 것이냐 그죠? 무엇을 해서 벌 것인가 그걸 하나하나